Wait for 1 second. Okay. So please, who is that Oppo A31? Please, name viewers. See here in the previous class, we have discussed some of the topics. So what are the topics we have discussed? Previously, we have took the revision of OLAP operations, roll up, drill down, slice, dice, and pivot operations. What is the purpose of the operations? Whenever according to the user wish, they want to view the data in different perspectives. So we are performing operations. Suppose we want to see by reducing the dimensions, we'll go for roll up operation. And you want to increase the dimension, we'll go for drill down operation. Suppose we want to see the data cube in a different perspective, that means in different direction, we are going to rotate the cube and we are seeing in different perspective. So like that, slice and dice operations we have seen. And after that, we have discussed the OLAP servers. There are mainly 4 OLAP servers. So what are those OLAP servers we have seen? Tell me, any one of you, what are the names of the OLAP servers? Relational OLAP, multidimensional OLAP. Very good. Very good. Multi-layer OLAP. Okay, very good. So there are 4 types of OLAP: R OLAP, multidimensional OLAP, M OLAP, hybrid OLAP, H OLAP, and the specialized SQL servers. Other than that, we are having another OLAPs also. One is desktop, one is mobile oriented, and one is web oriented. So mainly we discussed the relational OLAP. So what is the purpose of a relational OLAP? So here it is a like middleware which is placed in between relational backend server and the front end client tools. So by using a relational OLAP, what are the advantages we have discussed? How it is going to give scalability and high data efficiency we have discussed. And what are the disadvantages of the relational OLAP also we have seen. So in accessing, it is somewhat slower than the M OLAP. So in after that, we have discussed the multi-dimensional OLAP. Whenever the user want to see the multi-dimensional data view, here the data is analyzed and stored in the array-based multi-dimensional format. So here it is maintaining 2 separate databases. So what is the purpose? How it is going to store the dense data sets and sparse data sets, and how it is giving the fast accessing when compared with the relational OLAP we have discussed in the last class. After that, we have discussed hybrid OLAP. H OLAP is a combination of both R OLAP and M OLAP. So it is using both the features of R OLAP and M OLAP. So that's why it is giving the higher scalability of R OLAP and faster computation of M OLAP. Here, so H OLAP లో మనకి ఏమవుతుందంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద detailed information, that is large volume of detailed information are stored in relational databases. Another data set it is using which uses the aggregations are stored in separately in MOLAP store. So here again it is maintaining 2 separate things. So what are the advantages of HOLAP we have discussed, and disadvantages are also discussed. Okay, functionality levels, how the functionalities are going to be overlapped, what is the complexity level. So potential overlap ante enti anedi discuss chesamu last class lo. Tarvata specialized SQL servers ఏంటంటే, so advanced query languages ni how to implement and query processing support. SQL queries ki query processing support ఎలా ఉంటుంది advanced language use చేసినప్పుడు. So how we are using this specialized SQL servers అనేది discuss చేసాము. Next, after that we have discussed the advantages of OLAP and disadvantages of OLAP. And I have finally given the summary of that OLAP because it is very important question. Next, we have seen when you want to design a data warehouse, what are the 4 different views you have to consider. So for designing a data warehouse, what are the 4 views you have to consider? One is top-down view, and another one is data source view, data warehouse view, and business query view. What are those 4 views we have discussed in the last class? Next, the last concept in this chapter we are going to discuss about from OLAP to OLAM.
That means from OLAP to data mining, from OLAP to online analytical processing to online analytical mining. Why we require this online analytical mining? What is the purpose of using OLAM servers also in the middleware? సో మనము మధ్యలో అంటే మనము డేటా వేర్ హౌస్ ఆర్కిటెక్చర్ ని డిస్కస్ చేసాము. డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ నానా? ఎవరో ఒకళ్ళు మీకు గుర్తుంటే ఆన్సర్ చేయండి. ఎవరో ఒకళ్ళు. ఇట్ మే బి రాంగ్ ఆర్ రైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటరాక్టివ్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ బోర్. డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్? 3 tier ఆర్కిటెక్చర్ అని మనం డిస్కస్ చేసాము. వెరీ గుడ్. బాటమ్ టైర్, మిడిల్ టైర్ అండ్ టాప్ టైర్ అనుకున్నాము. సో మనకి బాటమ్ టైర్ లో మనము డేటా రిపోజిటరీస్ నుంచి డేటాని లోడ్ చేసుకున్న డేటా వేర్ హౌసెస్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. అంటే డేటా వేర్ హౌసెస్ అనేవి మనకి బాటమ్ టైర్ లో ఉన్నాయి. మిడిల్ టైర్ లో మనం ఏం యూజ్ చేసాము? ఓలాప్ సర్వర్స్ యూజ్ చేసాం. అక్కడే ఓలాప్ సర్వర్స్ ఇక్కడ ఓలామ్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఓలామ్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో అది డయాగ్రామ్ లో మీకు చూపిస్తాను. బట్ వై వి రిక్వైర్ ఆన్లైన్ అనలిటికల్ మైనింగ్? ఓలామ్ మనకి ఎందుకు కావాలి అంటే బికాస్ మన what type of data we are storing in the data warehouses? We are storing the high quality of data. Endukani quality of data antunamu? We are performing analysis of the data which is stored in the data warehouse. If you perform the analysis on the quality of data, then only you will get the accurate result. ఎప్పుడైతే మనం అనాలిసిస్ ఇంకా క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా మీద చేస్తామో అప్పుడే మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అనేది యాక్యురసీ రిజల్ట్ అనేవి మనకి వస్తాయి. సో మన డేటా వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ అయిన డేటా క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా కనుక కాకపోతే మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా వీక్ గా ఉంటాయి. ఎర్రర్ అంటే దే ఆర్ నాట్ యాక్యురేట్ అండ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. సో ఎందుకు ఆన్లైన్ అనలిటికల్ మైనింగ్ కావాలి అంటే మనం డేటా వేర్ హౌసెస్ కి ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము అంటే దీన్ని ఎందుకు డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ని కానీ ఇవన్నీ దేనికి డేటా వేర్ హౌసెస్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నామంటే బికాస్ దిస్ డేటా వేర్ హౌస్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా. ఏ వేలో అది హై క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది? బికాస్ it is containing the data which is integrated from different sources. And data warehouses lo whatever the data we are loading, we are getting the data from different data sources. There may be relational servers, there may be transactional databases, and there may be flat files, and there may be ww data. Whatever may be the repository, from different types of repositories we are getting and we are integrating the data and we are storing the data in a consistent format. అంటే డేటా వేర్ హౌస్ ఫార్మాట్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని? ఒక్కొక్క రిపోజిటరీలో అదే సేమ్ డేటాని అంటే సేమ్ అట్రిబ్యూట్ ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ డేటా వేర్ హౌస్ వచ్చేసరికి మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. ఒక సిస్టమాటిక్ ఫార్మాట్ లో కన్సిస్టెంట్ వేలో ఉండాలి కాబట్టి వీఆర్ మోడిఫైయింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఏ కన్సిస్టెంట్ వే and we are storing the data in a cleaned data. That means we are applying data pre-processing techniques for cleaning the data. So that's why the data stored in the data warehouse is a quality data. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్ అనలిటికల్ మైనింగ్ అనేది మన డేటా వేర్ హౌస్ లో ఉన్న డేటా మీద మనం అప్లై చేస్తున్నాము. అండ్ అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ స్ట్రక్చర్ సరౌండింగ్ డేటా వేర్ హౌసెస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తున్నాము? ఓడిబిసి అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు ఓడిబిసి అంటే ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. ఈ ఓడిబిసి ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం? మనము రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ సర్వర్స్ లో ఉన్న డేటాని మనము యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం జావాకి మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు మధ్యలో మనము జావాలో మనం డిబిఎంఎస్ రిలేటెడ్ క్వెరీస్, డిబిఎంఎస్ రిలేటెడ్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఆ డేటాని మనం టేబుల్స్ లాగా ఏదైనా డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు అన్ని రకాలుగా చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాక్ ఎండ్ లో మనము త్రూ ఓడిబిసి కనెక్ట్ అవుతాం. అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నప్పుడు మనకు ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ, ఈ కనెక్టివిటీని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓఎల్ఈడిబి అంటే ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడింగ్ డేటాబేస్. ఓఎల్ఈడిబి ఇట్ ఈస్ మెంట్ బై object linking and embedding database. What is the purpose of OLEDB? It is also an interface which is used to connect for different data sources data. మనకి ODBC అనేది రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ సర్వర్స్ లో ఉన్న డేటాను మాత్రమే కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. బట్ OLEDB అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ సోర్సెస్ లో ఉన్న డేటాని కూడా మనకి కనెక్ట్ చేయడానికి కుదురుతుంది అనమాట. సో OLEDB అనేది కూడా మనకి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. సో బై యూజింగ్ OLEDB we are able to connect the data from the different sources and it allows accessing the data from variety of sources అన్నమాట. వెబ్ యాక్సెసింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసు, అంటే ఒక మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకుని మనం నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి www నుంచి మనము డేటాని యాక్సెసింగ్ చేసుకోవడాన్ని వెబ్ యాక్సెసింగ్ అంటాం. సమ్ సర్వీస్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ ద థింగ్స్ బై యూజింగ్ ఓలాప్ టూల్స్. అంటే మన దగ్గర అవైలబుల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని
ఎలా మనం ప్రాసెసింగ్ చేసుకొని ఆ టూల్స్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ OLAP. నెక్స్ట్ OLAP based exploratory data analysis. What is meant by exploratory data analysis? What is meant by exploratory data analysis? Exploratory data analysis Bye bye అనేది ఎందుకు Babu. చేస్తాము అంటే Bye bye Babu. Bye bye Babu. ఇదే ప్రజా తీర్పు కావాలి. ఎవరమ్మా ద రాక్ అని రాశారు? ఇలాగ Who ట్రంప్ is అయ్యాడు doing such రాక్ అయ్యాడు. activities? ఏంటది? Okay, I'm not going to discuss those things. So exploratory data analysis. What is this exploratory data analysis? That means we are analyzing the data sets. అంటే whatever the data available with us, we are analyzing by using some tools. ఆ డేటాని మనం అనలైజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాం మనము? we are presenting అంటే సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాం వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని. నా దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ డేటా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ ఫైనల్ ఇయర్ డేటా ఉంది. సో ఏ డేటా నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీ రిజల్ట్ ఎలా ఉంది, second year your result, how your result, and how the third year result. By using all these 3 years result, I want to analyze the data for sending you for people TNP. అంటే TNP కి ఎవరిని పంపించాలంటే ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ కి ఫ్రమ్ విచ్ పీపుల్ ఐ హావ్ టు సెండ్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్. అంటే నేను ఈ డేటాని అనలైజ్ చేసుకుని సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డెవలప్ చేసి సో అండ్ సో పీపుల్ అనే రిపోర్ట్ నేను ఇస్తాను. అంటే ఎక్స్ప్లోరేటరీ మీన్స్ we are whatever the data we are having, we are analyzing the data and we are presenting the characteristics of the data. అవి ఎలా రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవడానికి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? విజువల్ అనాలిసిస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే విజువల్ డేటా అనాలిసిస్ అంటే సమ్ త్రూ బార్ చార్ట్స్, త్రూ అనదర్ గ్రాఫ్స్ మెజర్స్. అంటే బార్ చార్ట్స్ కానీ సమ్ హిస్టోగ్రామ్స్ కానీ XY చార్ట్స్ లో కానీ అలా విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యూజర్ కి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. అంటే వీళ్ళ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ లెవెల్ వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఈ లెవెల్ వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తుంది అనేది ఒక సిస్టమాటిక్ గా నేను విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఇవ్వచ్చు అనమాట. అంటే బై యూజింగ్ విజువల్ మెథడ్స్ వీఆర్ సమ్మరైజింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ OLAP based exploratory data analysis. So that's why we are integrating OLAP with OLAP also. అంటే విత్ OLAP ఇలాగా ఇంటిగ్రేట్ అయితే మనకి వీఆర్ ఏబుల్ టు సమ్మరైజ్. అమ్మా 69 రమ్య, వాట్ డు యు వాంట్ నానా? 69 Screen is రమ్య not clear, ma'am. నానా Screen is not clear. మేడం మీరు ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వీడియో ఆఫ్ చేయరా? మీరు ఆ వీడియో ఆఫ్ చేయండి, ఏమన్నా స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా వస్తుందని చూద్దాం. ఓకే సార్. ఫర్ 1 or 2 minutes it will clear. నేను ఇందాక నుంచి అదే స్క్రీన్ యూజ్ చేశాను సార్, ఆ సెంటెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. స్క్రీన్ కూడా ఏమీ చేంజ్ చేయలేదు. చేయలేదు బట్ అది చాలా బ్లర్ గా ఉంది మేడం. ఓకే సార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ లో the same topic I am discussing, why we required from OLAP to OLAP. What is the purposes? That concept only I am discussing here. ఆన్లైన్ సెలక్షన్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్. అంటే మనము డేటాని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క పర్పస్ లో మనకు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ దాని మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం అవుతుంది. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ దీస్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అల్గరిథమ్స్. సో మనము డేటాని అనలైజ్ చేయడం కోసం వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఆల్సో. విచ్ అల్గరిథమ్ షుడ్ బి కంబైన్డ్ అండ్ విచ్ అల్గరిథమ్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అనేది మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ డ్రిల్లింగ్ అండ్ డైసింగ్ అండ్ పివోటింగ్ ఆపరేషన్స్. దట్స్ అబౌట్ ఫ్రమ్ OLAP to OLAP. Okay, in if it is a long answer, what are the some other points you have to write about this? In a short way I have discussed. So if it is given for 7 marks or another way, how we have to write and what are the other reasons from data warehousing OLAP to OLAP. Sir, is it visible now or now still it is a blur? Sir, Naidu sir,
Any one of you reply? No, it's okay, madam. మళ్ళీ పోయింది. ఓకే మ్యామ్. Okay, sir. Okay. See, some persons కి కరెక్ట్ గానే వచ్చింది అంటే అప్పుడు నా సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం కాదు కదమ్మా. అందరికీ వచ్చింది అంటే అది నా సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒకసారి అది థింక్ చేయండి. సో online analytical mining integrates with the online analytical processing with the data mining and mining knowledge in multi-dimensional databases. దాని గురించే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. Why OLAM is important for what are the reasons for why it is important? First one వచ్చేసరికి high quality of data in data warehouses. ఇందాక నేను చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ లా రాసినప్పుడు మనం ఇంకా ఎలా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద థింగ్ because whatever the data mining tools you are working on the data, so they are required to work on integrated, consistent and cleaned data. దీన్నే ఇంకొంచెం ఎలాబరేటెడ్ వేలో ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మనం అసలు డేటా మైనింగ్ టూల్స్ ని అప్లై చేసి వర్క్ చేసి మనము రిపోర్ట్ అంటే బిజినెస్ ఇన్సైట్స్ ని కానీ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ ఏదైనా చేయాలి, రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయాలి అంటే దే షుడ్ వర్క్ ఆన్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ క్లీన్డ్ డేటా. అది ఆల్రెడీ చెప్పాను. క్లీన్డ్ డేటా అంటే ఏంటి, కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ ఓన్లీ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా. వై? బికాస్ if you work on high quality of data, then only you will get the accurate results. Otherwise your results are very poor. They are not going to give any insights from the data. Okay, మీకు కావాల్సింది ఏది మీకు జనరేట్ అవ్వదు. సో and these steps are very costly in the pre-processing of data అని ఇందాకే చెప్పాను. pre-processing methods అనేవి మనకి అప్లై చేయడము, విడిగా అప్లై చేసుకుని అనలైజ్ చేయడం అనేది చాలా కాస్ట్. కాబట్టి మన డేటా వేర్ హౌసెస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అయి ఉన్నాయి, సచ్ pre-processing టెక్నిక్స్ అప్లై అయ్యి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆల్రెడీ డేటా వేర్ హౌసెస్ లో అవైలబుల్ అయ్యే డేటా మనకి క్వాలిటీ డేటానే ఉంటుంది. దట్స్ వై వి ఆర్ అప్లైయింగ్ దట్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ సెలక్షన్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్. మీకు ఇందాకే చెప్పాను. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ పర్టికులర్ టాస్క్ వి ఆర్ అప్లైయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టాస్క్ వి ఆర్ కంబైనింగ్ డిఫరెంట్ అల్గరిథమ్స్. అంటే కొన్నిసార్లు మన టాస్క్ ని బట్టి 2-3 అల్గరిథమ్స్ ని మనం కంబైన్ చేసి అప్లై చేయొచ్చు, ఆర్ 2 more ఫంక్షన్స్ ని మనం కంబైన్ చేసి అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ OLAP with multiple data mining functions and online analytical mining provide users with the flexibility to select desired data mining function and swap data mining task dynamically. సో మనకి యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో. మనం 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ లో చూసాము. సో యూజర్ అనేవాడు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఏముంది, ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ కనుక మీకు బ్యాక్ వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తే డిఫరెంట్ క్వెరీ టూల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంది, విజువలైజ్ చేయడానికి, రిపోర్ట్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి రిపోర్ట్ కి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి, డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ని అప్లై చేయడానికి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే యూజర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్ అండ్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఏ పర్టికులర్ టూల్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే యూజర్ కి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందన్నమాట డేటాని అనలైజ్ చేసుకుని. సో డిజైర్డ్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ టాస్క్ అనేవి డైనమిక్ గా సాల్వ్ చేయడానికి అనేది కుదురుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరౌండింగ్ డేటా వేర్ హౌసెస్. సో మీకు ఇందాక చెప్పాను ODBC, OLEDB అంటే డిఫరెంట్ హెట్రోజీనియస్ డేటాబేసెస్ నుంచి మనం డేటాని యాక్సెసింగ్ చేసుకోవడం ఏంటి, వెబ్ యాక్సెసింగ్ అంటే ఏంటి. ODBC అనేది ఓన్లీ ఆ API దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, వెన్ యూఆర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. సో బట్ OLEDB అంటే చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడింగ్ డేటాబేస్. OLEDB ఆబ్జెక్ట్ లింకింగ్ అండ్ ఎంబెడింగ్ డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ API. ఈ API ఏ పర్పస్ కి మనకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట. This API is designed by Microsoft only. ఇది కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసిందే. It allows the accessing the data from variety of sources. అంటే వెరైటీ ఆఫ్ సోర్సెస్ నుంచి డేటాను యాక్సెసింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో యాక్సెసింగ్ చేసుకుని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఎలా కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలి, హౌ యూఆర్ అప్లైయింగ్, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద మల్టిపుల్ హెట్రోజీనియస్ డేటాబేసెస్. వెబ్ యాక్సెసింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. సో వెబ్ లో ఉన్న డేటాని త్రూ WWF అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లో ఉన్న డేటాని ఎలా యాక్సెసింగ్ చేసుకోవాలో చెప్పేదే వెబ్ యాక్సెసింగ్ అనమాట. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సర్వీస్ ఫెసిలిటీస్ బై యూజింగ్ OLAP అనాలిసిస్ టూల్స్. నెక్స్ట్ OLAP బేస్డ్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. ఇందాక ఎక్స్ప్లోరేటరీ అంటే మీకు మీనింగ్ చెప్పాను నాన్న.
ఎక్స్ప్లోరేటరీ అంటే ఏం చెప్పాను, మళ్ళీ మీకు అక్కడ హెడ్డింగ్ అనిపిస్తుంది ఒకసారి చూడండి. ఎక్స్ప్లోరేటరీ అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా అవైలబుల్ విత్ అస్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ద డేటా. ఓకే, అనలైజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము, కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్స్ అంటే మనము కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం, అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసుకుని మనం సమ్మరైజ్ చేసుకుని ఈ డేటా నుంచి మనం ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని డిరైవ్ చేయొచ్చు. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద సమ్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా. అలా చేసే అనాలిసిస్ ని ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అంటారు. వీఆర్ సమ్మరైజింగ్ ద డేటా అండ్ వీఆర్ రైటింగ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దట్ డేటా. రాసి వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ డేటా, వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా బై యూజింగ్ ద విజువల్ మీన్స్. అంటే విజువల్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఓలామ్. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్, ఇది ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ కొంచెం లైట్ గా ఉంది, మీకు ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో నాకు తెలీదు. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, నేను నా మౌస్ పెట్టింది కనిపిస్తుందా ఒకసారి, మౌస్ ఐకాన్ నేను కర్సర్ పెట్టిన దగ్గర ఏముందంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను చూడండి, మనకి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. we are having different databases. సో ఆ డేటాబేసెస్ నుంచి మనము డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. కలెక్ట్ చేసుకుని లేయర్ 1 లోకి వెళ్తున్నాం. అంటే మనకి లేయర్ 1 లో మనం మెటా డేటాస్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మనకి, అంటే డేటా వేర్ హౌసెస్ లో మనము డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాము. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకుని ఓలామ్స్ ని ఓలాప్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే డేటా వేర్ హౌసెస్ కి మనం వేటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము, ఓలామ్ ఇంజన్స్ ని ఓలాప్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఓలామ్ అండ్ ఓలాప్ ఆర్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే టాప్ లో ఉన్నది GUI అన్నమాట. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూజర్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. సో క్వెరీ అనేది ఇలాగా ఇస్తే ఈ క్వెరీ అనేది అనాలిసిస్ ఇలా వెళ్ళి డేటా మీద ఎలా అనాలిసిస్ జరిగి ఆ డేటాని సమ్ మెటా డేటాలోంచి తీసుకుని సమ్ అనాలిసిస్ పెర్ఫార్మ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ మనకి యూజర్ కి ఎలా ఇస్తుంది అనేది arrows లో రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉంది అనమాట. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద హౌ ద ఓలామ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, see here, with this the first unit was completed. So far I have discussed so many topics in this first unit. So whatever the topics I have discussed, I am telling you. So what is the importance of the subject? I have told you in the beginning class, introduction to your subject. Later I have started motivation for data mining. Why we require data mining? Because day-to-day voluminous of data is going to be increased. Lot of data is going to be increased. So how to handle the data? Why we require this data? Why we need to handle the data? అనేది మనం అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాం. వై డేటా మైనింగ్ అనేది, డేటా మైనింగ్ అప్లికేషన్స్ స్టడీ చేసాము. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ సిస్టమ్స్ చూసాము. ఆల్రెడీ ఆల్ ద PPTs are I have posted in the Edmodo. If at all any problem facing, if you are not getting any PPT, once message me. Once again I will send you. So what are the classification of data mining systems? What are the data mining functionalities? Functionalities also we have discussed. Data mining task primitives we have discussed. Each and every one is a one long answer. Data mining task primitives, classification of data mining systems, major issues in data mining we have discussed. So on which type of data you are మైనింగ్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద మనం మైనింగ్ చేస్తున్నాం అనేది డిస్కస్ చేసాము. సో అక్కడ వరకు డేటా మైనింగ్ రిలేటెడ్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం. లేటర్ వీ హావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్. డేటా వేర్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి what is meant by data warehouse, what are the features of the data warehouse, what are different types of data warehouse models, data mart, enterprise mart, virtual mart, అవన్నీ మనం చూసాము. టైప్స్ ఆఫ్ మార్ట్స్ చూసాము. సో ఆ తర్వాత మనము ఆర్కిటెక్చర్ చూసాము. ఆ తర్వాత డేటా వేర్ హౌస్ లో ఇంకా మనం వేరే టాపిక్స్ ఏం డిస్కస్ చేసామమ్మా, స్కీమాస్. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్కీమాస్, స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా, ఫ్యాక్ట్ కన్స్టలేషన్ స్కీమా, and what are the differences between all these schemas we have discussed. Later we move to the another topic called OLAP, online analytical processing.
So why we require OLAP? What is OLAP? What are the features of the OLAP? What are the operations of the OLAP? And what are the types of OLAP servers? What are the advantages and disadvantages of the OLAP? We have discussed. And finally, we have discussed from OLAP to OLAM. ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం. With this, I'm concluding that first unit. If any one of you require any particular topic, ask me. I'm giving 2 seconds time. I will repeat the thing if you have any doubts. Otherwise, I will proceed to the next unit. మా ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా క్లాసులు వింటున్నారో వాళ్ళైనా కనీసం రిప్లై ఇవ్వండి. If you have any doubts in this previous topics which I have discussed, విన్న వాళ్ళు ఎలాగో చెప్పలేరు కదా, విన్న వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వండి. Any one of you, are there any doubts in the previous topics which you have learned? Any one of you reply me. No, ma'am. Okay, I'm proceeding to the second unit. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటిదంటే డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అమ్మ. ఆల్రెడీ మీరు in the 3-2 you have learned some of the concepts of the pre-processing. Here according to our syllabus, whatever the topics they have given relevant to the topic I am moving. But basically you know some of the topics I know that because already I have worked with in lab with you. So in lab you have done some experiments based on that data pre-processing. So I think you are having the basic knowledge about the pre-processing. So before entering into the pre-processing techniques, the first technique is already you know that data cleaning. Before entering into that data cleaning, we require some terminology for this. So అంటే బేసిక్ గా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అప్లై చేయడానికి మనం కొన్ని టెర్మినాలజీస్, కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఫార్ములాస్ తెలియాలి. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ we will enter into the data cleaning. Okay, so the first thing chapter ఏంటి డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. why we need to pre-process the data? అసలు డేటాని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రిప్లై. ఇందాక క్లాస్ లో కూడా నేను ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఎందుకు చేయాలో చెప్పాను. why we require pre-processing of the data? సార్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ బానే ఉందా సార్? లోడ్ అవుతుంది. రిడెండెంట్ డేటాని ఓకే మ్యామ్. ఎడిట్ చేయడానికి. ఓకే, కొంచెం లైట్ గా బ్లర్ గా ఉంది. ఇప్పుడే ఇది చేశాను సార్. 1 సెకండ్ అయితే నాకు కరెక్ట్ అయిందో లేదో చెప్పండి సార్. ఓకే అమ్మా. రమ్య మీరేనమ్మా రిప్లై ఇచ్చింది? yes ma'am. ఓకే Yes, అమ్మా, ma'am. గుడ్ నాన్న. సో రిడెండెంట్ డేటాని ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనకి డేటాని క్లీన్ చేయడం అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నాయిసీ డేటాని రిమూవ్ చేయాలి, ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ రిమూవ్ చేయాలి, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేసి మనము క్లీన్ డేటాని పెట్టాలి. ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇది. అసలు ఎందుకు ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి? ఇన్ జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ దట్ అనాలిసిస్ మెథడ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ డేటా, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్వాలిటీ రిజల్ట్స్. మనం యూజ్ చేసే అనలైజింగ్ యూజ్ చేసే డేటా కనుక క్వాలిటీగా ఉండకపోతే మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా క్వాలిటీగా రావు. మనం కావాల్సింది మనం రిట్రీవ్ చేయలేము. సో అందుకని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. సో వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ టు ప్రీ ప్రాసెస్ ద డేటా, నేను డేటాని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ పర్టికులర్ డేటా సెట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ డేటా సెట్స్ ని నేను ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నా. when I'm going to apply that pre-processing techniques, what are the measures I have to take? ఎలాంటి మెజర్స్ నేను కన్సిడర్ చేయాలి ఫర్ టేకింగ్ ఏ మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూ ఆఫ్ డేటా? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అక్కడ ఉంది హెడ్డింగ్ చూడండి అన్న, యాక్యురసీ. అంటే ఆ డేటా అంటే నేను ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసిన డేటా క్వాలిటీగా ఉందా లేదా అనేది ఏ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం చెప్పొచ్చు. నేను ఎలాంటి మెజర్స్ ని కన్సిడర్ చేసి అది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అయ్యింది అని నేను చెప్పగలను. యాక్యురసీ అంటే మీరు ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ డేటా కరెక్ట్ గా ఉందా, రాంగ్ గా ఉందా, రిజల్ట్స్ యాక్యురేట్ గా ఉన్నాయా, యాక్యురేట్ గా లేవా,
అంటే మీరు ఎంటర్ చేసిన డేటా యాక్యురేట్ గా మీరు ఎంటర్ చేశారా లేదా అనేది యాక్యురసీ మెజర్స్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కంప్లీట్నెస్, అంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ రికార్డెడ్ దట్ డేటా కంప్లీట్లీ ఆర్ నాట్, ఆర్ అన్అవైలబుల్ అని చెప్పి దాన్ని వదిలేశారా. సో వెదర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద డేటా కంప్లీట్లీ ఆర్ నాట్, వెదర్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్లీ రికార్డెడ్ దట్ డేటా ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్అవైలబుల్. కంప్లీట్నెస్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అనదర్ మెజర్ ఏంటి మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటే అది ప్రీ ప్రాసెస్డ్ డేటా అని తెలియడానికి. కన్సిస్టెన్సీ, కన్సిస్టెన్సీ అంటే మనం చెప్పాము we are having the data in the data warehouse is a consistent format అంటున్నాం. అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ సర్వర్స్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఇన్కన్సిస్టెంట్, అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో ఉంది. బట్ డేటా వేర్ హౌసెస్ లోకి వచ్చేసరికి కన్సిస్టెంట్, అంటే ఒక సింగిల్ ఫార్మాట్ లోకి రావాలి. అంటే కొన్ని మోడిఫై అయ్యి కొన్ని మోడిఫై అవ్వకుండా ఉంటే అది కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ డాంగ్లింగ్, డాంగ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ మోడిఫైడ్. అంటే మీరు అన్నిటిని ఒకటే ఫార్మాట్ లోకి తీసుకురావడం కోసం మోడిఫై చేస్తున్నారు. మీ దగ్గర 20 రికార్డ్స్ మోడిఫై చేయాలి ఉన్నాయనుకోండి, మీరు 10 మోడిఫై చేసి 10 మోడిఫై చేయకపోతే అది కంప్లీట్ గా మోడిఫై చేసినట్టు అవ్వదు కదమ్మా. అవన్నీ ఒక కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ లోకి వచ్చినట్టు అవ్వదు కదా. అంటే డాంగ్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ మోడిఫైడ్. ఏది మోడిఫై చేశారు ఏది మోడిఫై చేయలేదు అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండిపోతే అది డాంగ్లింగ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టైమ్లీనెస్, టైమ్లీ డేటా అనేది అప్డేట్ అవుతూ వస్తుందా లేదా, అంటే వాట్ ఎవర్ ద మోడిఫికేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ద అప్డేటెడ్ డేటా వీఆర్ హ్యావింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్డేటెడ్ టైమ్లీ ఆర్ నాట్, టైమ్లీనెస్ అనేది జరుగుతుందా లేదా. అంటే ఈ మెజర్స్ అనేవి ఒక డేటాకి క్వాలిటీ ఉందా లేదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ మెజర్స్ అన్నమాట. బిలీవబిలిటీ, హౌ ట్రస్టబుల్ ద డేటా ఆర్ కరెక్ట్. ఏదో మనం ఒక డేటా ప్రిపేర్ చేయాలి కదా అని ర్యాండమ్ గా మనం ఏదైనా డేటా సెట్స్ తీసుకున్నామా, లేదా ఒక కంప్లీట్ అనలైజ్ చేయడానికి మనం కరెక్ట్ ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ డేటాని అనలైజ్ చేయాలి. ఆ బిజినెస్ కి సంబంధించిన డేటాని మనం స్టోర్ చేసిన డేటాని తెచ్చామా, ఏదైనా ర్యాండమ్ గా మనం తెచ్చేసామా, వెదర్ దిస్ డేటా షుడ్ బి ట్రస్టబుల్ ఆర్ నాట్. ఇంటర్ప్రెటబిలిటీ, హౌ ఈజీలీ ద డేటా కుడ్ బి అండర్స్టూడ్. అంటే మనము మన దగ్గర ఇలాగా చేసిన డేటాని మనం యూజర్ చూసినప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టబుల్ ఆర్ నాట్, అర్థం కాకుండా మనకి ఏదో గందరగోళంలో ఉంటే మనం అలాంటి డేటా మీద మనం చేయలేం కదా. హౌ ఈజీలీ ద డేటా కెన్ బి అండర్స్టూడ్. అంటే ఫర్ పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్స్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకుంటే ఒక టేబుల్ కి ఆ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఆ టేబుల్ కి రిలవెంట్ అయిన అట్రిబ్యూట్స్ అయినా కాదా. స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, స్టూడెంట్ దానిలో శాలరీ ఫీల్డ్ పెట్టారనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ యాప్ట్ ఫర్ శాలరీ ఫీల్డ్ ఫర్ స్టూడెంట్? నో. అంటే ఏ టేబుల్ కి ఏ ఫీల్డ్ అనేది యాప్ట్, అక్కడ అసలు అక్కడ ఆ ఫీల్డ్ ఉండడం వల్ల అక్కడ అది కరెక్టా కాదా, ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్, అంటే ఫార్మాట్ అనేది మనకు అండర్స్టూడ్ గా ఉందా లేదా, కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, ఇవన్నీ మెజర్స్ అనేవి మనం చూసుకోవాలి. సో when you are going to pre-process the data, what are the measures you should take for getting a good quality of data for a multi-dimensional view representation? నేను చెప్పిన ఫస్ట్ స్లైడ్ లో అర్థమైన అమ్మ మెజర్స్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రిప్లై? Yes, ma'am. Okay, I'm moving to the another slide. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మీకు నేను ఇందాక ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను, ఆ చాప్టర్ లోకి వెళ్ళడానికి ఏం మెజర్స్ కావాలి అనేది నేను ఇందాక చెప్పాను. ఫస్ట్ టాపిక్ ఇక్కడ మైనింగ్ డేటా డిస్క్రిప్టివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డేటా డిస్క్రిప్టివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? మనకు వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్టివ్ డేటా సమ్మరైజేషన్ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ డేటా క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్? సో టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ ద డేటా, అంటే whatever the data we are available in and available with us, and whatever the analysis we want to perform on the data, what are the things we have to apply. అంటే మనం జనరల్ గా ఇన్ మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో, స్టాటిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇన్ జనరల్ గా అప్లై చేసే బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటి? సెంట్రల్ టెండెన్సీ, అంటే మీన్ వైజ్ అది ఎలా ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. వేరియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్. హౌ ద డేటా ఈజ్ స్ప్రెడ్, అంటే ఏ రకంగా అది స్ప్రెడ్ అయి ఉంది, అంటే డెన్సా, ఏ రకంగా, అంటే సమ్ స్క్యూస్ రిలేటెడ్ ఎలా ఉన్నది అనేది మనము చూస్తాం అన్నమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డేటా, హౌ ద డేటా విల్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, వేరియేషన్ అండ్ స్ప్రెడ్. సో data descriptive summarization techniques can be used to identify the typical properties of your data. అంటే ఈ డేటా డిస్క్రిప్టివ్ సమ్మరైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఎందుకు స్టడీ చేయాలి అంటే మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్న డేటాలో టిపికల్ ప్రాపర్టీస్, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి,
అంటే ఈ డేటా నుంచి మనం ఏమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని సమ్మరైజ్ చేయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టిపికల్ ప్రాపర్టీస్, ఏ ప్రాపర్టీస్ ని మనం హైలైట్ చేయాలి, అంటే ఈ డేటా అనేది ఒకటేలాగా వెళ్తోందా ఫ్లాట్ గా, లేకపోతే అప్ అండ్ డౌన్స్, దేర్ మే బి అప్ అండ్ డౌన్స్, అంటే బంప్స్ ఏమన్నా ఉంటున్నాయా, సమ్ టైమ్స్ హైకి వెళ్ళి మళ్ళీ లోకి రావడము అలా ఏమైనా జరుగుతుందా, వీ హ్యావ్ టు హైలైట్ సచ్ ఫీచర్స్ అన్నమాట. సో ఏమైనా ఈ డేటాలో నాయిసీ డేటా ఉందా, ఏదైనా అవుట్లయర్స్ ఉన్నాయా, అంటే ఈ డేటాకి రిలవెంట్ గా కానీ డేటా ఏదైనా ఇందులోకి యాడ్ అయ్యిందా, దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలా, లేదా వెదర్ ఎనీ నాయిస్ డేటా ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దిస్ డేటా సెట్, అలాంటి నాయిసీ డేటా ఏదైనా ఉందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడాన్ని డేటా డిస్క్రిప్టివ్ సమ్మరైజేషన్ అంటారు. Once again I am repeating, data descriptive summarization is nothing but we are able to identify the typical properties of our data. Whatever the data available with us, we are going to identify the typical properties of our data, and we are going to treat which values are noise values and which values are outliers. We are going to remove those noise and outliers. Next, statistics we are going to discuss. Okay, already you know the terms. So for before entering into our actual concepts, I checked. So I'm dealing very fastly only because already you have studied all these concepts. Just sample size is donated n. N is nothing but the number of items ని చెప్పేదే sample size అవుతుంది. ఓకే, దాన్ని n నేను ఎంత మాట ఇన్ జనరల్ గా మనం యావరేజ్ అంటాము దీన్ని. సో అర్థమెటిక్ మీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద శాంపుల్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. మీ శాంపుల్ సైజ్ కనుక 10 తీసుకున్నారు, ఆ 10 అనేది 1 to 10 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ ద మీన్ అంటే ఏం చెప్తాము, సమ్ చేయాలి 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + అప్ టు 10 వరకు సమ్ చేసి టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ కౌంట్ ఉన్నాయి, 10 ఉన్నాయి, డివైడెడ్ బై 10. సో ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద శాంపుల్ డివైడెడ్ బై 10. డివైడెడ్ బై 10 వేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, దానికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది మనకి, n × n + 1/2. సో ఎంత వస్తుంది, 55 వస్తుంది. సో ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఇస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ. మీన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీడియన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి దీనికి కొన్ని అల్గోరిథమ్స్ కూడా ఉన్నాయమ్మా. మనము డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో మీడియన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం అల్గోరిథమ్స్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాము. సో వాట్ ఎవర్ ద శాంపుల్ డేటా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద మీడియన్, మనం ఆ శాంపుల్ డేటాని ముందు సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవాలన్నమా. ఎప్పుడైనా సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉంటే మనకి మీడియన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా శాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్, యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ట్ ద డేటా ఇన్ ఏ అసెండింగ్ ఆర్డర్, అంటే నాన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఓకేనా, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో డేటాను పెట్టిన తర్వాత మీడియన్ వాల్యూ అనేది ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ స్ప్లిట్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద హాఫ్. మీడియన్ అనే వాల్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్న తర్వాత ఆ డేటాని 2 గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ మీద కొన్ని నంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, 1 1 1 2 4 5 6. సో ఆల్రెడీగా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది. So 2 is the value which is going to divide the set into sample size into 2 sets. ఇటువైపు హాఫ్, అటువైపు హాఫ్, అంటే అటువైపు 3 numbers, ఇటువైపు 3 numbers ఉన్నాయి. మీడియన్ అనేది 2 అయింది. యూ కెన్ ఆస్క్ ఇఫ్ n is even మ్యామ్ హౌ టు టేక్ దిస్, అంటే అక్కడ ఆడ్ కాబట్టి ఈజీగా అటు ఈక్వల్ ఇటు ఈక్వల్ కింద డివైడ్ అయింది. సో ఒకవేళ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ఉంటే మీడియన్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై ఇంటర్పోలేటింగ్ బిట్వీన్ దెమ్, అంటే వాటి మధ్య ఇంటర్పోలేషన్ అన్న తీసుకుంటాము. ఆర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ లో we are going to take any one of them arbitrary, అంటే ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని ఆర్బిట్రరీ కింద కూడా కొన్నిసార్లు తీసుకుంటాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, మీన్ అంటే యావరేజ్, మీడియన్ అంటే మీడియన్ కావాలి అంటే మాత్రం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సార్ట్ ద డేటా. ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద సార్టింగ్ టెక్నిక్, ద నెంబర్ విచ్ డివైడ్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంటూ 2 halves, దట్ నెంబర్ ఈస్ ద మీడియన్. నెక్స్ట్ మోడ్. మోడ్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మన దగ్గర ఒక డేటా సెట్ ఉంది. ఎలా ఉంది డేటా సెట్, 5 6, అంటే అది కూడా సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉంటే మనకి మోడ్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది. 5 6 6 6, మళ్ళీ వినండి, 5 6 6 6, 7 7, 8 9 9. మోడ్ ఏంటమ్మా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రిప్లై. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద డేటా, 5 6 6 7 8 8 9 9. విచ్ ఈస్ ద మోడ్ అమ్మా? 6 ma'am. 6
2 చెప్పారు 9 2 చెప్తారు కదా మేడం. నాన్న చెప్పండి నాన్న. 6 nana. Why we are saying it is the 6? Because the 6 is repeated 3 times. అంటే ఏ నెంబర్ అయితే ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అవుతుందో ఆ నెంబర్ ని మనము మోడ్ అంటాము. మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో 8 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 9 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, బట్ 6 వచ్చేసరికి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అందుకని మోడ్ అనేది ద మోస్ట్ కామన్ వాల్యూ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద డేటా హ్యాస్ రియల్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24.5 25.5 26.5 26.7 26.8 28.5 ఉందనుకోండి, ఏవైతే 26 మీద రిప్రజెంట్ అయ్యానో వాటిలన్నిటినీ తీసుకుని మనం మోడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అదొక మెథడ్. సో లో ప్రాబబిలిటీ దట్ 2 or more డేటా విల్ హ్యావ్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ వాల్యూ. అంటే ఏ వాల్యూస్ కి అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అంటే 26.5 26.6 ఆ రెండు సేమ్ వాల్యూనే అవుతుంది. సో అలా కన్సిడర్ చేసుకుని కూడా మనము మోడ్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి, సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి, యూని మోడల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. యూని మోడల్ అంటే ఒకటే పీక్ ఉంటుంది అనమాట, అంటే బంప్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట సెంటర్ లో. ఓకేనా? అలాంటి కేసులో సిమెట్రిక్ గానీ యూని మోడల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో మనకి మీను మీడియన్ మోడ్ అనేవి ఒకటే వాల్యూస్ కింద వస్తాయి, దే ఆర్ ఐడెంటికల్ అని చెప్తున్నాడు. బట్ రియల్ టైమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో మనకి ఎప్పుడు సిమెట్రిక్ అనేది ఉండదు. రియల్ టైమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ నాట్ సిమెట్రిక్ ఆర్ యూని మోడల్. అవి సిమెట్రిక్ గాను ఉండవు, యూని మోడల్ గా ఉండవు. అదర్ దాన్ అవి ఎలా ఉంటాయంట, స్క్యూడ్ గా ఉంటాయి లేదా బంపీగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మీను మోడ్ మీడియన్ అనేవి ఐడెంటికల్ గా ఉండవు. దీన్ని నేను కన్క్లూడ్ చేసి మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా, మన దగ్గర ఉన్న డేటా సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒకటే లాగా ఉండడమ్మా, ఒకటే యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. సిమెట్రిక్ గా ఉంటే యూని మోడల్ అంటే ఒకటే బంప్ ఉంటుంది. అలాంటి డేటాలో మీను మీడియన్ మోడ్ ఒకటే వాల్యూ అవుతుంది, ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సిమెట్రిక్ డేటా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్క్యూడ్ డేటా, దీస్ 3 వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక మీరు ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది బంప్ మనకి. సో మీను మోడ్ మీడియన్ అనేవి ఒకటే చోట ఉన్నాయి. ఆల్ ద 3 వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫర్ ఇక్కడికి వస్తే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ డేటా ఉంది, రైట్ సైడ్ అంతా టైల్ ఉంది అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడికి వస్తే మీకు అంటే మీను మోడ్ మీడియన్ అనేవి మారిపోతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ డేటా ఉంది అంటే డెన్సిటీ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇటు సైడ్ టైల్ ఉంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టైల్ ఉంది, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ టైల్ ఉంది అనమాట. సో వీటికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఒకటి లెఫ్ట్ స్క్యూడ్ డేటా అవుతుంది, ఇంకొకటి రైట్ స్క్యూడ్ డేటా అవుతుంది అనమాట. సో వీటిల్లో మీను మోడ్ మీడియన్ అనేవి మారిపోతాయి అనమాట, అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ద బల్క్ ఆఫ్ ద డేటా ఆర్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే డేటా అనేది ఏదో ఒకవైపే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అది రైట్ సైడ్ కన్నా ఉండొచ్చు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ కన్నా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ డేటా గనక రైట్ సైడ్ కి ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్, చూడండి ఇఫ్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ రైట్ సైడ్, టైల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద టైల్ ఈజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్, దెన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ లెఫ్ట్లీ స్క్యూడ్ ఆర్ నెగటివ్లీ స్క్యూడ్ అంటారు. దీనికి ఆపోజిట్ లో జరిగేదే రైట్ స్క్యూడ్ అనమాట. బల్క్ ఆఫ్ ద డేటా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, టైల్ రైట్ సైడ్ కి ఉంది. Bulk of the data is on the left side, tail is on the right side. If the bulk of the data is on the left side, tail is on the right side. So the distribution is called right skewed or positively skewed. So మనం అవుట్లయర్స్ ఏమున్నాయో ఐడెంటిఫై చేయాలి. అవుట్లయర్స్ అనేవి వాల్యూస్ ఏముంటాయంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్ కి అయితే పూర్తిగా అవుట్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో ఉంటాయి లేదా మరీ స్మాల్ గా ఉంటాయి అనమాట. దే ఆర్ వెరీ కామన్ విత్ అన్కామన్ విత్ అవర్ డేటా సెట్. అంటే మన డేటా సెట్ కి కామన్ గా అయి ఉండవు అనమాట, రిలవెంట్ గా అయి ఉండవు. అలాంటి అవుట్లయర్స్ ని మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే, ట్రిమ్డ్ మీన్. ట్రిమ్డ్ మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇది ఒక్కటి చెప్పి ఆపేస్తానమ్మా. ఇక్కడ మనకు ఒక డేటా సెట్ ఉంది, ఈ డేటా సెట్ లో మనం ట్రిమ్డ్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే
ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ ని లాస్ట్ 2 వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేస్తాం, అంటే కట్ ఆఫ్ చేస్తాం అనమాట. లాప్ ఆఫ్ అంటే కట్ ఆఫ్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద డేటా సెట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, యూ హ్యావ్ టు కట్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఉన్న డేటా సెట్ లో 00 ని కట్ చేయాలి. లాస్ట్ లో ఉన్నది ఏంటిది 86,116. ఈ 6 కిందకి దిగిందమ్మా. 86,116 వాటిని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేసి మిగిలినటన్నిటికీ సమ్ చేయాలి. సమ్ చేయడం అంటే మీకు తెలుసు 1 + 2 + 5 + 8 + అలా సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై దిస్ కౌంట్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 డివైడెడ్ బై 12 వేస్తే మీకు వచ్చేది ట్రిమ్డ్ మీన్ అవుతుంది. జనరల్ అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే ఏం చేస్తారు? విల్ సమ్ అప్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ 14. అప్పుడు వచ్చేది మీకు 22.75. అప్పుడు మనకి 86,116 కూడా యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ పెద్దగా ఉంది. మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ట్రిమ్డ్ మీన్. ఓకే, లాప్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద అప్పర్ అండ్ లోయర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే మనకి ఇచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో లోయర్ ఎండ్ లో ఉన్న 2 వాల్యూస్, అప్పర్ ఎండ్ లో ఉన్న 2 వాల్యూస్ ని మనం రిమూవ్ చేసేసి చేసాం అనమాట. దాన్నే ట్రిమ్డ్ మీన్ అంటారు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ద టైమ్ అప్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ you can ask me. I will wait for 2 seconds. I will wait for 2 seconds. If at all you have any doubts, you can ask me.